और यहां तो 15 फीट के बाद फिर अंधेरा है। प्रॉब्लम પછી બાબાજીએ કીધું તને પ્રોબ્લેમ નથી, તું પ્રોબ્લેમ છે। રાત્રિનો સમય હતો, थोड़ी हवा चल रही थी। एक मुसाफिर नजदीक गांव में जाने के लिए चला, लेकिन अपने गांव से निकलते ही वो रुक गया। बड़ा असमंजस में था, क्योंकि निबीड़ अंधकार, घना अंधेरा, અને એમાં જવું જરૂરી હતું, પહોંચવું જરૂરી હતું। એક સાધુ ત્યાંથી નીકળ્યા। सीताराम सीताराम, क्यों यहाँ खड़े हो? बोले बाबा जी एक गांव पहुंचना है। रात में? बोले हाँ जरूरी है। तो चलो भगवान का नाम लेकर, पहुंचना जरूरी ही है और तुम निकल चुके हो घर से, भगवान का नाम लेकर चल दो। बोले बाबा जी अंधेरा बहुत है, रास्ता नहीं सूझता। अच्छा। साधु ने अपनी झोली से एक दिया निकाला, एमा वाट हती, एमा घी हतुं। ए दीवो प्रगटावी અને એના હાથમાં આપ્યો, લો। अंधेरा यदि समस्या है तो ये दीपक समाधान है, लो चल दो। तो फिर वो आदमी बोला, हवा चल रही है, बुझ गया तो? घणा लोकोने समाधाનમાં તે समस्या જોવાની આદત હોય, અને ઘણાને દરેક સમસ્યામાંથી સમાધાનને શોધવાની वो एक होता है उत्साह। हवा चल रही है तेज, दिया बुझ गया तो? એટલે સંતે વળી પાછો પોતાની જોડીમાંથી ઓલું ફાનસનો ફોટો, ફાનસ કાઢ્યું। સંતોની જોડીમાં બધું બહુ હોય, જરૂર પાડે ત્યારે એ વસ્તુ કાઢે, અને એ ફાનસ એના દીવાના ઉપર મૂકી દીધું કે લે, हवा समाधान है तो ये, हवा समस्या है तो ये समाधान। अब हवा चलती रहेगी लेकिन ये दिया नहीं बुझेगा, तू चल। तो वળી पाछो के बाबा जी प्रॉब्लम। अरे हवे हूँ प्रॉब्लम है कि आपने दिया मुझे हाथ में दिया, ये दिया बुझे नहीं इसलिए फानुस भी लगा दिया, लेकिन बाबा जी केवल 15-20 फीट तक ही इसका प्रकाश जा रहा है और मुझे तो 10 किलोमीटर दूर पहुंचना, और यहां तो 15 फीट के बाद फिर अंधेरा है। प्रॉब्लम પછી બાબાજીએ કીધું તને પ્રોબ્લેમ નથી, તું પ્રોબ્લેમ છે। जाने की यदि प्रबल इच्छा है ही है, पहुंचने की यदि प्रबल इच्छा है ही है कि केवल बात कर रहा, और यदि प्रबल इच्छा है, यदि वो दृढ़ संकल्प है, तो तेरे हाथ में मैंने दिया धर दिया है, तू चलना शुरू कर। तू जैसे जैसे चलेगा आगे आगे, प्रकाश भी तो तेरे साथ आगे आगे चलेगा। तू चल तो सही। मोहनी रात्रि में, अज्ञानना अंधारामां व्यास भगवाने अपना हाथ में आ दीवो आपी दीधो। महापुरुषोए आ भागवत रूपी दीवो अपना हाथ में आप्यो, अने एना आशीर्वादनो फोटो सतत स्वाध्याय। ये बधाय लालचना के समस्याओना वायु थी दीपक ने रक्षा करशे, पण पहुंचवू छे मारे
એ પરમ સત્ય સુધી. એટલે ઊંડા અંધારેથી प्रभु परम सत्य तू लई जा. चलना तो शुरू करो. तुम्हारे साथ साथ ये दीपक का प्रकाश भी चलेगा. अपने त्या एक कहेवत है, आगे आगे गोरख जागे. चालवानु तो चालू करो. ये अंधेरा घना छा रहा, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा. ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा. हो रहा है खबर कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है. तेरी रोशनी में जो दम, तो आवाज को कर दे पूनम. मेरी परिचय और बदी से डर, ताकि हंसते हुए निकलेगा. तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम. नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकलेगा. बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी. बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी. पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती खड़ी. दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम. नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकलेगा. मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम. नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकलेगा. मालिक तेरे बंदे हम, मालिक तेरे बंदे हम, मालिक तेरे बंदे हम. અને આજ ભાવના કેટલા પદો આપણે નાનપણમાં શીખ્યા છીએ. ભાગવત આધ્યાત્મ દીપક, એને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રેમળ જ્યોતિ તારો દાખવી, પ્રેમળ જ્યોતિ તારો દાખવી, મુજ જીવન પંથ ઉજા. પ્રેમળ
પ્રેમળ જ્યોતિ તારો દાખવી મુજ જીવન પંથ ઉજાડ. દૂર પડ્યો નિજ ધામથી હું અને ઘેરે ઘન અંધાર. દૂર પડ્યો નિજ ધામથી હું ને ઘેરે ઘન અંધાર. માર્ગ સૂજે નહીં ભવરજનીમાં, માર્ગ સુજે નહીં ભવરજનીમાં. નિજ શિશુને સંભાળ મારો જીવન પંથ ઉજાડ. પ્રેમળ જ્યોતિ તારો દાખવી મુજ જીવન પંથ ઉજાડ. મુજ જીવન પંથ ઉજાડ. મુજ જીવન પંથ ઉજાડ. પ્રેમળ જ્યોતિ, આ શબ્દ જ કેટલો સરસ છે. ભાગવતનો જે પ્રકાશ છે ને એ બહુ પ્રેમલ છે. प्रेमल ज्योति तारो दाखवी मुझ जीवन पंथ. हम सब जीवन पंथ के पथिक हैं और हमारा पथ आलोकित हो. આપણને સત્યનું દર્શન થાય, આપણું કલ્યાણ શેમાં છે, આપણું ભલું શેમાં છે એ આપણને સમજાય અને એ અનુસાર આપણે એ જ પથ ઉપર ચાલીએ દ્રઢ નિષ્ઠાથી. પ્રેમળ જ્યોતિ, પ્રેમળ જ્યોતિ છે ને એટલે નહીં તો દીવો ખાલી આમ કહી દે, તમને દેખાડી દે, બધું દેખાય તમને દર્શન. પણ કોઈ ખોટું કરતા હોય તો દીપકના પ્રકાશમાં કોઈ પૂજા પણ કરે ને કોઈ ખોટું પણ કરે ને. પણ આ તો પ્રેમળ જ્યોતિ છે. તો માં કોઈ બાળક ખોટું કરતી હોય અને માથે હાથ મૂકીને બેટા એમ ન કરાય, આવું ન કરાય બેટા, આમ કરો, તો ભાગવત રૂપી અધ્યાત્મ દીપની આવી પ્રેમળ જ્યોતિ. હું આમ ભાગવતજીના દર્શન કરું ને, આમ જેવો ખોલું મારી પોથી, અરે આવરણ પોથીનું દૂર થાય એટલે દર્શન થાય, સીધા પ્રણામ કરીએ. એ આમ જ્યાં ખોલીએ ને ત્યાં તો એમ થાય કે આ અમૃતનો કુંભ અને આમ ઉભરાય છે, આ પ્રકાશનો કુંભ અને એની અંદરથી આમ પ્રકાશ. જ્યોતિ કલશ છલકે, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके. ले गुलाबी लाल सुनहरे रंग बादल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके. उपवन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन, घर आंगन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन.
छलके ज्योति कलश छलके। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवताख्योऽयम् प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। जिसको हम श्रीमद् भागवत कहते हैं वो और कुछ नहीं, प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ही है। गोविंद ही ग्रंथ का रूप लेकर आया है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम्। ब्रह्म संहित, ब्रह्म वेद, वेद सम्मत એવું આ ભાગવત પુરાણ। વ્યાસજીએ પોતે જ ભાગવતજીમાં ભાગવતજીનું નામાભિધાન કર્યું। આપણા જીવનમાં આપણું નામકરણ થાય, જન્મ્યા પછી નામ પડે, એમ ભાગવતમાં જ ભાગવતનું નામાભિધાન। રામચરિત માનસમાં જ રામચરિત માનસનું નામાભિધાન તુલસીદાસજીએ, કે આનું નામ રામાયણ નહીં, આનું નામ શું? વાલ્મીકીએ લખ્યું એ રામાયણ, પણ તુલસીદાસજી કહે છે કે મારા દ્વારા ભગવાને જે આ રચના કરાવી એનું નામ રામચરિત માનસ એહી નામ। सब गाइए, आनंद आएगा, गुनगुनाइए। रामचरित मानस एहि नाम। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। છે રામચરિત માનસ, જેનું શ્રવણ કરવાથી મનુષ્યને પરમ વિશ્રામનો અનુભવ થાય। कोई यदि तुलसीदास जी से पूछे कि आपको हुआ अपनी रचना से, कथाथी पोताने કેટલું મળ્યું વક્તાને, એ મહત્વનું છે। તો પછી તમે બીજાની વાત કરો ભાઈ। તમને પહેલા મળ્યું કાંઈ? તમને કાંઈ અજવાળું થયું જીવનમાં? તમારું પોતાનું જીવન બદલ્યું? કેવલ ઉદરકરી વિદ્યા બનીને ન રહી જાય। આ ભાગવત એ જીવિકા બનીને ન રહી જાય, જીવન બને। આ નામ અને દામ કમાવાનું સાધન ન બને, એ આપણી સાધના બને। જેમ પૂજ્ય દાદાજીએ જીવનભર સાધના કરી, પૂજ્ય ડોંગરે બાપજીએ જીવનભર
क्या रखा अपने लिए इन महापुरुषों ने? रखा तो लोगों का आदर, लोगों की श्रद्धा, लोगों का प्रेम। तुलसीदास जी ने कदाच कोई पूछे कि तमने विश्राम मळ्यो, तो तुलसीदास जी रामचरितमानस ना अंत में लख्यू, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। मने तो विश्राम नो अनुभव थयो वाला। उपक्रम कर्यो ने जारे शरूआत करी त्यारे उपक्रम में ज कहूं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। ये स्वांत सुख तुलसीदास जी ने प्राप्त थयु। तो सुनत श्रवण पाई विश्राम। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है, तुलसीदास जी कहते हैं इसका श्रवण करने से मन को परम विश्राम, परम शांति मिलती है। और शांति ही सुख है, अशांतस्य कुतः सुखम। तो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और श्रीमद् भागवत की रचना किस हेतु से, क्यों? जब तुलसीदास जी स्पष्टता करी, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। एम भगवान वेद व्यास जी उद्देश्य शू, संकल्प शू? तो भगवान आदि नारायण ब्रह्मा ने कहू ने ब्रह्मा जी नारद ने कहू ने नारद ने चतुश्लोकी भागवत नो उपदेश कर्या पछी द्वितीय स्कंध में ब्रह्मा जी जे आदेश आपे छे नारद ने पोताना पुत्र ने, एमा कहे छे, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति, सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णया। नारद पुत्र जाओ गायन करो भागवत का, सुनाओ सबको। लेकिन उद्देश्य क्या? प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के पागल भी कुछ नहीं करता, मूर्ख भी कुछ नहीं करता। प्रयोजन क्या? हम कथा सुनावे, हम गाएं, गांव गांव जाकर, विदेशों में जाकर के, लेकिन इसका प्रयोजन क्या? हॉस्पिटलों उभी करवी, फंड रेजिंग करीने के अन्न क्षेत्र उभा करवा, ये बधु तो बाय प्रोडक्ट है, थाय अने एमां जराय खोटो नथी। ये बधु थाय, कथाओ एमां खूब मदद करे छे अने करती रहेशे, पण मूळ प्रयोजन शुं? बोले यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति। कथा सुनने वाले मनुष्यों की, श्रोताओं की भगवान सर्वाधार सर्वात्मा श्री हरि में भक्ति हो जाए। आवो संकल्प लई नारद तमे एनु गायन करो। कहनार सांभळनार बधाना हृदय में श्री हरि प्रत्ये अनुराग एमा वृद्धि थाय। भगवत प्रेम वधे, सत्य माटेनो लगाव वधे, धर्म में अपनी निष्ठा वधे, ए माटे भागवत कथा आવું થાય છે। व्यासजी प्रथम स्कंद में एक एक आम श्लोक हम हमारे श्याम भाई बहुत स्वाध्याय करे, आम श्लोक वीणी 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 व्यास जी कहे छे, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे।
વ્યાસજી કહે છે જેનું શ્રવણ કરવા માત્રથી, યસ્યામ વૈ નિશ્ચયાત્મક હૈ, નો ડાઉટ એટ ઓલ, જેનું શ્રવણ કરવા માત્રથી, અને આ વાત ભાગવતમાં કેટલી જગ્યાએ આવે ને, શ્રવણગત મુક્ત્યુક્તિ કથને, પરીક્ષિત સાક્ષીયત શ્રવણગત મુક્ત્યુક્તિ કથને, શ્રવણ માત્રથી જીવની મુક્તિ થાય છે. ભાગવતનું શ્રવણ કરવા માત્રથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. એ તો સૂરજ ઉગે એટલે અંધારું મટે જ, અજવાળું થાય જ. સુરત દાદા આવે પછી પણ આપણે હાથ જોડીને, દાદા હવે અજવાળું કરો, તમે આવ્યા છો તો અજવાળું કરો, એટલે એ આવે એટલે અજવાળું થાય. સૂરજ નીકળ્યો અને અજવાળું થયું. એમ મુક્તિ તો થઈ જ જાય. મોહનો ક્ષય, મોક્ષ એ તો થઈ જ જાય, સ્વાભાવિક છે. પણ એનાથી આગળ વધીને શ્રી હરિમાં અનુરાગ થાય, ભગવાનમાં. આ તો પ્રેમળ જ્યોતિ છે ને. આ મુક્તિ કરતા તે આ જે પ્રેમ છે ભગવાનમાં, આ ભક્તિ, એનું વિશેષ મહત્વ છે. અને વ્યાસજી કહે છે યસ્યામ વૈ શ્રૂયમાણાયામ, જેનું શ્રવણ કરવા માત્રથી. આમ તો સામાન્ય રીતે એમ કહેવાય કે ભાઈ સાંભળો, સાંભળીને પછી આ કાને સાંભળો ને આ કાનેથી કાઢી નાખો, એમ ન થવું જોઈએ. શ્રવણ પછી મનન કરો, મનન પછી નિધિધ્યાસન કરો, આદિ આદિ આદિ. પણ વ્યાસજી લખે છે યસ્યામ વૈ શ્રૂયમાણાયામ, અને શ્રવણ જ એટલું પ્રબળ વસ્તુ છે. આ કૃષ્ણે પરમ પુરુષે ભક્તિ ઉત્પદ્યતે, કૃષ્ણમાં ભક્તિ અનુરાગ થાય. આ મુરલીવાળા પ્રત્યે આપણા હૃદયમાં પ્રેમ જાગે. અને કૃષ્ણ કોણ હૈ? પુરુષ નહીં. કૃષ્ણ પરમ પુરુષે, પુરુષ તો બે, દ્વાવિમાઓ પુરુષો લોકે, ક્ષરશ્ચાક્ષર એવ ચ, ક્ષરઃ સર્વાણિ ભૂતાની, કૂટસ્થોક્ષર ઉચ્યતે. ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્યઃ પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ યો લોકત્રયમાવિશ્ય બિભર્ત્ય વ્યયૈષુ. ભગવદ્ ગીતા અનુસાર શ્રી કૃષ્ણ પુરુષોત્તમ છે, અને એ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણમાં જેનું શ્રવણ કરવા માત્રથી પ્રેમ થાય, અનુરાગ થાય, એટલે કે ભક્તિ થાય. અને એ ભક્તિ કેવી? બોલે શોક મોહ ભયાપહા. શોક મોહ અને ભયને તમારી પાસેથી હરી લે. એ તમે હેરાન થાઓ છો આ ત્રણેય વસ્તુથી. આ ત્રણેય વસ્તુ જે ચીપકી છે ને જીવનમાં, મનમાં, શોક મોહ અને ભય. એ શોક છે માટે આનંદ નથી, મોહ છે એટલે સુખ નથી, અને મનમાં ભય ઘૂસી ગયો એટલે શાંતિ નથી. એ સીધા સા ગણિત હૈ. જબ તક, એટલા માટે આપણે ભૂતકાળના શોકમાં ફસાયેલા રહીએ. ડાયો કોણ કહેવાય? ગતમ ન શોચામી, બીત ગઈ સો બાત ગઈ. એટલે બહુ શોક નહીં કરવાનો. અને આપણા શાસ્ત્રોની જે સૂત્રાત્મક ભાષા છે એમાં તો તરતિ શોકમ આત્મવિદ. આત્મવિદ, આત્મજ્ઞાની જે છે એ શોકને તરી જાય છે. તો શોક છે આપણા જીવનમાં, અને શોક લગભગ ભૂતકાળથી સંબંધિત હોય. भूतकाल में जो घटना घट गई उसका शोक, कि पैसा चला गया, हम जिसको बहुत चाहते थे ब्रेकअप हो गया, कि हम जिसको बहुत चाहते थे उसकी मृत्यु हो गई, कि पैसा इतना था, हम मिलियनर थे और रोड पे आ गए. जो घटना घट गई उसका शोक, और जो है उसके प्रति मोह. એટલે શોક પાસ્ટ થી સંબંધિત હોય છે, અને મોહ છે એ પ્રેઝન્ટ સાથે રિલેટેડ હોય છે. वर्तमान से संबंधित मोह और भय भविष्य से संबंधित. अब तेरा क्या होगा कालिया.
તું તો ફેંકાઈ ગયો, એવું. આ તમને સમજાય ને એટલે બોલું. ભય ભવિષ્યનો, કે હવે મારું શું થશે, અને એ ભવિષ્યના ભયને કારણે જ માણસ સંગ્રહ કરતો રહે, માણસ વધારે ને વધારે પકડીને રાખે. તો શોક ભૂતકાળનો, મોહ વર્તમાન સાથે સંબંધિત, અને ભય ભવિષ્યનો. એ શોક છે માટે આનંદ નથી જીવનમાં, મોહ છે માટે સુખ નથી, અને ભય છે માટે શાંતિ નથી. જ્યાં ભય હશે ત્યાં શાંતિ નહીં હોય. એટલે આ જો આ અજવાળે આ જીવનને જોઈએ છીએ એટલે આ બધું સમજાય છે. ભાગવતને અજવાળે, આ અધ્યાત્મ દીપકને અજવાળે, અથવા તો આ પુરાણ સૂર્યના પ્રકાશમાં બધું સ્પષ્ટ દેખાય. ઝાંખું ઝાંખું નહીં, તો સત્યમ પરમ ધીમહિ, એ પરમ સત્યનું ધ્યાન અને એની અનુભૂતિ થાય, એ સત્યના દર્શન થાય. ઉપનિષદો કહે છે, હિરણ્મયેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપિહિતમ મુખમ તત્વમ પૂષન્ન પાવૃણો સત્ય ધર્માય દૃષ્ટયે. અમને સત્યનું દર્શન કરાવો, ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમ સત્યે તું લઈ જા. અસત્યો માહેથી પ્રભુ પરમ સત્યે તું લઈ જા, ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમ તેજે તું લઈ જા. તું હીણો હું છું તો તુજ દર્શના દાન દે, મહામૃત્યુમાંથી અમૃત સમીપે નાથ લઈ જા. તું હીણો હું છું તો તુજ દર્શના દાન દઈ જા. આ જે પ્રાર્થના છે ને, અસતોમાં સદગમય, તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય, મૃત્યોર્મા અમૃતમ ગમય, એ પ્રાર્થના ચરિતાર્થ થતી હોય તો શ્રીમદ ભાગવત. ભાગવત એટલે અસત્યથી તમને આઘા કરી અને સત્ય તરફ લઈ જાય. આજે પ્રાર્થના કરીને હા 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 કરું કરું એમ કરીને ભાગવત આવે છે, ભાગવત રૂપે ભગવાન આવે છે. ઓકે, લઈ જાઉં અસત્યથી સત્ય તરફ, અંધારાથી પ્રકાશ તરફ, અને મૃત્યુથી અમૃત તરફ. અમૃતામ શુદ્ધભવો ભાનુ. તો આ મૃત્યુલોકમાંથી આપણને ઉઠાવી અને અમૃત તરફ લઈ જનારી યાત્રા એટલે શ્રીમદ ભાગવતની યાત્રા. તો યસ્યામ વૈ શ્રૂયમાણાયામ કૃષ્ણે પરમ પુરુષે ભક્તિરુત્પદ્યતે પુંસઃ શોક મોહ ભયાપહા. આ શોક મોહ અને ભયને કોઈક એવું જીવડું પોતાના બચ્ચા ઉપર ચડતું હોય અને માનું ધ્યાન જાય એટલે તરત ત્યાં દોડી, અરે ક્યાંક આમ વીછી ચડતો હોય તો એ માને સહન ન થાય, ભલે એને પોતાના ડંખ વાગે તો વાગે, આમ પકડીને એને દૂર કરી નાખે. અથવા તો બાળક એ રમતું હોય ને રમતા રમતા એના હાથમાં છરી આવી જાય અને માનું ધ્યાન જાય, તરત દોડીને એના હાથમાંથી એને વાગે નહીં એમ છરી લઈ લે. એમાં ભાગવત કથા છે ને, એ આપણી એવી માં છે કે આ શોક મોહ અને ભયમાં આપણે હેરાન થઈએ છીએ ને, એટલે એને આપણી પાસેથી આંચકી લે છે. શોક મોહ ભય અપહા, આંચકી લે છે, હરણ કરી લે છે. અને શોક જાય એટલે આનંદ, એની અનુભૂતિ થાય. મોહ જાય એટલે સાચા સુખનો અનુભવ થાય, અને ભય જાય એટલે પરમ શાંતિ. એટલા માટે આજ પહેલો દિવસ છે, ભાગવતજીના મહિમાનું આપણે ગાયન કરવાનું છે, એના વિશે બોલવાનું. એટલે આ બધી ચર્ચા આપ સૌની પાસે કરી રહ્યો છું કે આને સાધારણ પુસ્તક ન માનીએ. આપણે નથી માનતા, ઓફકોર્સ. આ ગ્રંથ છે એ સાક્ષાત ગોવિંદ છે.
શીખ પરંપરામાં તો દશમ પાતશાહ ગુરુ ગોવિંદ સિંહજી પછી ગુરુ માનીએ ગ્રંથ. હવે ગ્રંથને જ ગુરુ માનો એમ આપણે માટે આ ગ્રંથ. 3 સંજ્ઞા છે ભાગવતજી. આ ગ્રંથ છે, આ સંહિતા છે, આ પુરાણ છે. ગ્રંથોયમ 18 સાહસ્ર્યો. ગ્રંથ કહ્યું ભાગવત. આ સંહિતા છે. સસંહિતામ ભાગવતીમ કૃત્વાનુક્રમ્ય ચાત્મજમ. આ પુરાણ છે. ઇદમ ભાગવતમ નામ પુરાણમ બ્રહ્મ સંહિતમ. ગ્રંથ કહો તો પુલ્લિંગ, સંહિતા કહો તો સ્ત્રીલિંગ, અને પુરાણ કહો તો નપુંસકલિંગ. 3 પ્રકારના શબ્દોનો પ્રયોગ શ્રીમદ ભાગવતજી માટે કરવામાં આવ્યો. એનો मतलब ये पुरुष नपुंसक नारी वा भगवत रूप ही है. ये माता भी है क्योंकि संहिता, ये पिता भी है ग्रंथ, और ये हमारा धन भी है पुराण. यद वैष्णवानां धनम श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम. यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते. यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः. भक्त्या विमुच्ये नरः. यहाँ भागवत के द्वारा जो मिलने वाली मुक्ति है ना, वो रूखी रूखी नहीं है, बड़ी भीगी भीगी है. भीगा भीगा मौसम, फूल खिलता है वर्षा की ऋतु में, और वर्षा के छींटे बरसते हैं. फूल रोज सुबह तो ओस में स्नान करता था, झाकड़ में, અને પછી વરસાદ વરસતો હોય અને ધીમો ધીમો પવન વાતો હોય અને એમાં ઓલા ફૂલ ખીલ્યા હોય, એના ઉપર પાણીના ટીપા જામ્યા હોય, અને આમ જાણે કોઈ ભીંજાતું ભીંજાતું થોડું ઠંડીમાં થરથરતું પણ મોજ કરતું બાળક, એની જેમ ફૂલડા હલે. હું આટલા માટે વર્ણન કરું છું કે અમે પાઠશાળામાં ભણતા હતા ત્યારે સવારના ગુરુજીની પૂજા માટે ફૂલ લાવવાનો સેવા અમારા 2 ઋષિકુમારોની હતી. એટલે હું અને અમારો મિત્ર, બાજુમાં જ બગીચો હતો, નગરનો બગીચો હતો પાઠશાળાની બહાર. પણ સવારે જતા અને ક્યારેક ઝાકળ ભીના, અને આવા વરસાદ હોય, ધીમો ધીમો વરસાદ હોય. ગુરુજી પાછા કે છોકરાઓ ભીંજાતા નહીં બેટા, શરદી થશે. બાપને ચિંતા કર્યા કરે. પણ આવડી ટોપલી લઈ અને જઈએ અને બગીચામાંથી ફૂલ ચૂંટતા હોઈએ તો આમ જરાક વાવડો આવે, થોડી હવા આવે, અને વરસાદ ધીમો 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 વરસતો હોય, અને એમાં ભીંજાયેલા છોડવા અને ભીંજાયેલા ફૂલ એ જાણે સ્નાન કરી તૈયાર વૈષ્ણવની જેમ આમ ઝૂમતા ઝૂમતા અમને કહેતા હોય કે વી આર રેડી ફોર પૂજા, અમને લઈ જાઓ, અમને લઈ જાઓ. રામાયણમાં રામ અને લક્ષ્મણ ફૂલ લેવા જાય જ ને, એ વર્ણન હું જ્યારે કરું ને ત્યારે અમને યાદ આવ્યા. ચૌદિસ દેખી પૂંછી માં લીગન. करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेश
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्तिः, दध्यादिकं मोहवशादलोच, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्या, ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैव
भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद माधव स्तोत्र प्रेम से पाठ जो करे दामोदर दया दान सहजे गोलोक संचरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की